हाँ जी सर, की नाम है तो की कहना चाहूँगे? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं शिवसेना पंजाब का नेशनल एडवाइजर हूँ। जैसा कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि शहर में चाइना डोर को लेके कई समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि चाइना डोर को रोका जाए, लेकिन फिर भी कई लोग चाइना डोर को चोरी छुपे बेच रहे हैं। लेकिन हमारे ध्यान में एक मामला आया, सबसे ज्यादा मामला वो आया ऑनलाइन चाइना डोर का, जहाँ पे मोनोकाइट थ्रेड के नाम से धागा बेचा जा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं कि दिस थ्रेड नॉट फॉर काइट फ्लाइंग, ये पतंग उड़ाने के लिए नहीं है। क्या सिर्फ इतना लिखने से उनका बचाव हो जाता है? तो हमने इसको जब एसएसपी साहब को ध्यान में ले आके और माननीय डीसी साहब के ध्यान में ले आया कि भाई हम इस तरीके से एक ऑनलाइन धागा मंगवाना चाहते हैं, तो क्या हमें इसकी इजाजत मिलेगी? तो डीसी साहब ने ओके कर दिया और हमने एसएसपी साहब को एक रिटर्न में शिकायत भी दी कि इस तरीके से धागा मंगवाया जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप मंगवाइए, लेकिन हमने उस शिकायत में लिख के दिया था कि जैसे ही हमारे पास कोरियर से आएगा हम तुरंत ही पुलिस को सूचित करेंगे। तो कल शाम को जैसे ही हमारे पास एक कोरियर आया जिसमें हमने 3 गुट्टू मंगवाए थे जिनका 3438 रुपए रेट था, तो हमने साथ के साथ में एसएसपी साहब को सूचित किया और उसके बाद में उन्होंने डिप्टी साहब के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की और वो गुट्टू जो है ना हमारे पास आ गए। तो आज हम सुबह जब एसएसपी कोतवाली थाने में आए तो यहाँ पे हमने कहा कि हम इनको यहाँ पे सरेंडर कर देंगे, भाई ये है। लेकिन जब हमने जो कोरियर का जो लड़का था जो हमें डिलीवरी करने आया था उससे हमने पूछा कि भाई ये कोरियर से जो आप हमें चाइना डोर, जो जानलेवा चाइना डोर है, डीजीपी साहब के ऑर्डर है, कैसे पाबंदी शुदा इस पर गैर जमानती धाराओं के साथ मामला दर्ज किया जाता है, शहर में कितनी जगह सप्लाई किया है? तो उस डिलीवरी बॉय का कहना यह था कि हम ये पिछले काफी दिनों से शहर में इसको हम दे रहे हैं, कोरियर के राही आ रहा है और डिलीवरी हो रहा है शहर में करीबन करीबन हम 100 से 150 घरों में इस जानलेवा चाइना डोर को सप्लाई कर चुके हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये बताया कि हमारी जो शेडो एफएक्स कंपनी है ये तो कर ही रही है, लेकिन साथ में फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी कई कोरियर कंपनियां हैं जो इस तरीके के चाइना डोर को ऑनलाइन शहर में सप्लाई कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि माननीय एसएसपी साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब या डीजीपी साहब, चाइना डोर पर लॉ तो बना दिया, कानून तो बना दिया है, अब देखना होगा कि शहर में जो चाइना डोर सप्लाई हो चुकी है उसको उड़ाने से किस तरीके से रोका जाएगा और किस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात अगर वहीं मीशो कंपनी की बात करें तो मीशो कंपनी को मैं ट्वीट करके बताया था कि आपकी साइट पर इस तरीके से जानलेवा प्रतिबंधित चाइना डोर बेची जा रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे से हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3 बार उनको ट्वीट कर चुका हूँ, हर बार उनकी तरफ से सिर्फ फोका आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज भी उनकी साइट पे ये चाइना डोर मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चलो जैसे आपने तो चलो कंप्लेंट कर दी, वो और 150 घरों में गई है, उसका फिर क्या हल है उसका? उसके लिए मैं एसएसपी साहब से यही करूंगा कि जो कोरियर बॉय हैं उनको बुलाया जाए, उनसे जानकारी ली जाए या कंपनी से डाटा निकलवाया जाए कि शहर में किस किस के घर में ये चाइना डोर गई है और उनके ऊपर भी बनती कार्रवाई की जाए, क्योंकि चाइना डोर खरीदना और बेचना दोनों ही कानूनी जुर्म है, दोनों ही इस जुर्म के भागीदार है, तो दोनों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी और भी आगे भी सप्लाई होगी? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि मीशो कंपनी को मैं कई बार ट्वीट कर चुका हूँ, हर बार उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज भी उनकी साइट पे चाइना डोर उपलब्ध है, लेकिन अभी भी उनकी साइट से वो चाइना डोर हटाई नहीं गई। कौन से कोरियर का है ये हमारे पास जो आया ये फूड एक्स शेडो एफएक्स करके है, लेकिन जब हमने कोरियर बॉय से बात की तो उसका कहना यह था कि अकेली हमारी कंपनी नहीं है, और भी कई कोरियर कंपनी है, सारी कंपनियों के पास आ रहा है और सभी कंपनियां इसको शहर में सप्लाई कर रही है। एक व्यक्ति ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੋਰ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਗਵਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਪ ਜਿਸ ਤੇ ਪਤੰਗ ਆਦਿ ਡੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਡਾਉਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਰ ਚੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਗੱਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨੌਨ ਵੇਏਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਲਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰਮੈਨ ਬਠਿੰਡੇ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਟੂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਟੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, 3 ਗੁੱਟੇ ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਕਤਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਟੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਜਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ 90 ਗੁੱਟੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ NGT ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਇਸ ਡੋਰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੱਗਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।